दर्ज है। भगत कबीर जी श्रोमणी भगत सन, सब तो श्रेष्ठ भगत सन। इन्होंने काशी दे अंदर वसेबा किया होया सी। काशी दे विच रहन वाले जितने भी पंडित ते ब्राह्मण लोग सन, वो सारे दे सारे भगत कबीर जी दे नाल ईर्खा करया करते सन। अज भी असी वेखदे हां, सच्चा मनुख जिहड़ा वो कोई एक अद्धा हुंदा है ते झूठियां दी गिनती जिहड़ी वो ज़्यादा है। इस करके सच्चे मनुख नूं जीवन बसर करना जिहड़ा इहदे विच बड़ियां तकलीफां आ जांदियां ने। इस तरह भगत कबीर जी काशी दे अंदर इको ते एक ही भगत सन, जो उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी बंदगी करन वाले, सिमरन करन वाले ते लोकाई नूं सच दा उपदेश देण वाले सन, नाम बाणी सिमरन दे नाल जोड़न वाले सन। बाकी सारे दे सारे सन जिहड़े वो पत्थरां दे पूजक ते केवल जो कुछ भी करते सन वो पैसे लई, धन लई करया करते सन। इस करके भगत कबीर जी दे नाल सारे दे सारे फिर ईर्खा करन लग गए, द्वेष करन लग गए। जदों भगत कबीर जी उस प्रभु परमात्मा दे नाल जुड़े रहे, उन्होंने इन्हां दे ईर्खा ते द्वेष की परवाह ना की। फिर इन्हां सारियां ने इकट्ठियां हो करके समय दे बादशाह दे पास शिकायत की। समय दे बादशाह ने काशी दे अंदर जो चौकी सी, उनके अंदर जो थानेदार सी, उसनूं हुक्म दे दिता भी तू भगत कबीर नूं तेरे पास बुला के ते उहदे तों कुछ ना कर भी तुहाडा विवाद की है, लड़ाई काहदी है तुहाडी। फिर एक समर भगत कबीर जी के पास जदों आया, उस वक्त भगत कबीर जी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू के अगे अरदास बेनती की, जोदड़ी की, फरियाद की। ये शब्द का ये पावन इतिहासिक पक्ष है। कोटवारी, कोटवारी का अर्थ होंदा है थानेदार। हुण भगत जी कहते ने थानेदार जिहड़ा हुंदा है ना, उनकी ये ड्यूटी होंदी है कि जिहड़े चोर हुंदे ने, चकेरे हुंदियां ने, उन्हां नूं डट के रखना, घूर के रखना, ते जिहड़े भले लोग हुंदे ने उन्हां दी रखिया करनी। राह जांदियां नूं ठग लैण वाले, धाड़वी, चोरियां करन वाले, डाके कर मारन वाले, समाज दे विच होर कई प्रकार दीयां बुराइयां नूं वधाउण वाले, बुरे कर्म करन वाले जिहड़े ने, इन्हां सारियां नूं थानेदार ने रोकना हुंदा है। ते जिहड़े भले पुरख हुंदे ने उन्हां दी सुरक्षा करनी हुंदी है। हुण भगत जी कहते हैं भी जिहड़ा काम तेरा है ना, तू भले लोगों की रखिया करदा है ते जिहड़े बुरे लोग ने उन्हां नूं ताड़ना करदा है, ते साडा काम भी वो है। संता मानो दुता डानो, ये पटवारी तेरी मेरी गल पकड़ दे विच आ गई। नहीं तो मैं एक बारी होर थोड़ी जी मेहनत करदा। आपां वेखदे हां पिंडां विच चौकियां हुंदियां ने, थाणे हुंदे ने। ये जिहड़े थानेदार हुंदे ने, इन्हां ने चोरां नूं, चक्कियां नूं, धाड़वियां नूं, होर अनेक प्रकार दीयां समाज दे विच बुराइयां करन वालियां नूं पकड़ना हुंदा है ते उन्हां दी ताड़ना करनी हुंदी है भी तुसीं इस तरह दा कुकर्म ना करो, रोकना हुंदा है। ते जिहड़े शरीफ लोग हुंदे ने, भले पुरुष हुंदे ने, उन्हां दी सुरक्षा जिहड़ी वो कायम रखनी हुंदी है। जिस वक्त भगत कबीर जी नूं इस थानेदार ने बुलाना कीता ते भगत कबीर जी पूछया भी तेरा इन्हां दे नाल ये लड़ाई झगड़ा जिहड़ा इहदा कारण की है। भगत कबीर जी कहते जिवें तेरा काम है ना, तू बुरे लोगों को रोकदा है ते चंगे लोगों की रखिया करदा है, मेरा भी यही काम है। ये सारे बुरे ने, बुराइयां करन वाले ने, समाज दे विच
ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾ ਡਾਨੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਤਾ ਡਾਨੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੁਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਦਿਵਸ ਰੈਣ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸੋ, ਕਬ ਚਬ ਕੇਸ਼ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸੋ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਿਰ ਫੇਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸਨ ਉਹ ਕਤਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸੋ, ਕੇਸ਼ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮ ਕੁਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਮ ਕੁੱਕਰ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਛਕ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਕ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੌਂਕੈ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਭੌਂਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੌਂਕਣਾ। ਕੁੱਤਾ ਰਾਖੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਓਪਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭੌਂਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਓਪਰੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤਾਉ ਮਿਟਿਆ ਨ ਜਾਈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਾਥਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਧੂਰਕੋਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕੁ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ।
बाकी तेरी मेहनत है जिहड़ी वो तेरे ते निर्भर करदी है। तू छेती भी प्राप्त कर सकदा है ते ज़्यादा समा भी लग सकदा है। ये कोई इत्थे क्लास वाइज नहीं भी आए साल एक क्लास पास हो गई तो अगे लंघ गए। इत्थे मेहनत जितनी कोई मेहनत कर लैंदा उतना उन्होंने जल्दी प्राप्त हो जाता है। जितना कोई ढिलापन दे विच रहिंदा फिर समा लग जाता है। सो पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक हे सच्चे सतगुरु जी, पिछले जन्म दे विच भी असी तेरी इसे तरह ही सेवा करते रहे हैं। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, पूर्व का अर्थ हुंदा पिछले जन्म। भगत कबीर जी कहते हैं, हे मेरे वाहिगुरू जी, पिछले जन्म दे विच भी तुसी सानू इसे तरह की सेवा दिती सी जो तेरे समाज दे विच असी संतां दी सेवा करन वाले ते दुष्टां नूं ताड़ना करन वाले सां। अब तो मिटिया ना जाई ते हुण तेरी सेवा किवें छड्ड दईए। मिटिया ना जाई दा अर्थ है फिर हुण तेरी ये सेवा असी किवें छड्ड दईए। मैं थोड़ा जिहा इहदा इतिहासिक पक्ष फिर दस दियां। जदों सारे ब्राह्मणां ने एकत्रित हो के भगत कबीर जी की शिकायत करती ना भी जिहड़ा प्रचार करदा इहदा बंद कराओ, लोकी तां साडे मंदिर दे विच आउणों ही हट गए ने, साडा चढ़ावा ही बड़ा घट गया है। तो इस थानेदार ने भगत कबीर जी नूं बुलाया। भगत कबीर जी ने फिर इनू समझाया कि वेख भाई, जिवें तेरा काम है ना, तेरी ड्यूटी है, तू चोरां चक्कियां नूं ताड़ना करदा है ते जिहड़े भले लोक ने उन्हां दा साथ दिंदा है। उस तरह उस परमात्मा ने मैनू भी थानेदार बना के ते इस समाज दे अंदर भेजिया। संता मानो दूता डानो, मैं भी संतां नूं मनदा, संतां दी सेवा करदा ते दूत ने जिहड़े उन्हां नूं ताड़ना करदा। उस तरह इस तुक दे अंदर भगत कबीर जी परमात्मा नूं आख रहे ने, फरियाद कर रहे ने, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, पिछला जन्म भी साडा इसे तरह तेरी सेवा करदा दा ही गुजर गया है। तेरी सेवा करते रहे हैं, तेरी बंदगी च लगे रहे हैं। अब तो मिटिया ना जाई ते हुण दसो असीं तुहाडी सेवा जिहड़ी वो क्यों छड्ड दईए, किवें छड्ड दईए। क्योंकि ब्राह्मणां ने कहा सी ना तू ये प्रचार छड्ड दे। ते भगत कबीर जी कहते हैं उस परमात्मा ने सानू ये सेवा दी है, ते हे वाहिगुरू तेरी सेवा असी किस तरह छड्ड दईए जी। तेरे द्वार धुन सहज की माथे मेरे कसाई। दगाई, दगाई का अर्थ होंदा दाग ला देना। जिवें पुराने समयां दे विच हुण तां भाई सारा कुछ ही बदल गया है। पुराने समयां दे विच ना नगरां दे विच एक बलद सी जिहड़ा चंगा, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ कि साझा लोड़ अनुसार इनकी लोग वरतों कर लिया करनगे। उस तरह भगत कबीर जी कहते ने, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। हे सच्चे सतगुरु जी, तुसी मेरे मथे दे विच वो निशान ला दिता है, वो मोहर ला दिती है ते वो मोहर लगी है, वो निशान लगे है, जिस करके मैं तो सारियां दा साझा हो गया, किसी एक दा नहीं रहा। ना मैं कोई कल्ले हिंदू दा ते ना मैं कल्ले मुसलमान दा, ना मैं कल्ले गरीब दा, ना मैं कल्ले अमीर दा, मैं सारियां दा हुण साझा वां। ते जिहड़ा बंदगी करेगा उनका साथ देंगा ते जिहड़ा बुराई करेगा उन्होंने भाई ताड़ना भी करांगा। इस तरह मैं सारियां दा हुण साझा। माथे मेरे दगाई, हे वाहिगुरू जो तुसी मेरे मत्थे दे विच मोहर ला दिती है, निशान ला दिता है, इहदे नाल मैं सारी दुनिया दा साझा हो गया। तेरे द्वारे धुन सहज की, ते तेरे दर तो ना मैनू सहज अवस्था की जिहड़ी धुन है ये प्राप्त हुई है। भाव मेरे अंदर तेरी ये सेवा करदे नूं सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि धुर दरगाह तो तू अपने दर तो मेरे अंदर सहज अवस्था नूं दे के भेजिया है। जदों तक मनुख दे अंदर सहज ना होवे उदों तक उनके अंदर वडपना ही नहीं आउंदा। जे कई बारी पंचायत दे वल्लों ना माड़ा सरपंच चुनिया जावे ना ते फिर सारे जिहड़े 5-4 साल हुंदे ने ना उहदे सरपंची दे सारे दोखी हुंदे ने।
ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਘਰੇ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜਪਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਪਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਧੁਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਦੂਜੈ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭਗ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੈ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅਛਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਛਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਛਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਨ ਮਹਿ ਜੂਝੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅਛਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਅਛਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭਗ ਜਾਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਣੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿੰਦੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੋ ਨਿੰਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੰਦ ਧੁੰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਏ। ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭਗ ਜਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ, ਹਰ ਲੇਖ ਜਾਣੈ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਲੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਲੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕੋਠਰੀ ਮਹਿ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹਵਾਲਾਤ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਵਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਠੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕੋਠੀ 'ਚ ਤਾੜਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਤੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਠਰੀ ਹੈ। ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਠਾ ਆਖਿਆ। ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕਉ ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋੜਦੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ। ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸੰਭਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਇਹ ਬਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕਉ ਦੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਐਵੇਂ ਅਜਾਇਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਭਾਈ ਥਾਣੇਦਾਰ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਥਿਰਤਾ ਕਾ ਸੁਹਾਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਈ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਿਰਤਾ ਕਾ ਸੁਹਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਿਰਤਾ ਕਾ ਸੁਹਾਗ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 3 ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸੰਭਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਿਰਤਾ ਕਾ ਸੁਹਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਜਹ ਮੁਖ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ ਨਿਕਸੈ, ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਸਰ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਸਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਢੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੁਖ ਬੈਦ ਗਾਇਤਰੀ ਨਿਕਸੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਸਰ ਕਰੇ। हे ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਇਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਓਮ ਭੂਰਭੁਵ ਸਵੈ ਤਤ ਸਵਿਤਰਵਰੇਣਿਯੰ ਭਰਗੋ ਦੇਵਾਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਖ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ ਨਿਕਸੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੂੰ ਭਾਈ ਵੇਦ ਪਾਠੀਏ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ, ਸੋ ਕੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਸਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਪਾਏ ਜਗਤ ਸਭ ਲਾਗੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਪੰਡਿਤ ਹਰਿ ਨਾ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਏ ਜਗਤ ਸਭ ਲਾਗੇ। ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋ ਪੰਡਤ ਹਰ ਨਾ ਕਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਮਣ ਹਰਿ ਨਾ ਕਹੈ। ਕਾਹੇ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬਾਮਣ ਹਰ ਨਾ ਕਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਖਣ। ਕਾਹੇ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਹਮਣ, ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰ ਨਾ ਕਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਾਂਡੇ ਦੋ ਜਗ ਕਰੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਆਪਨ ਊਚ ਨੀਚ ਕਰ ਭੋਜਨ, ਹੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰ ਉਦਰ ਭਰੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦਾ, ਤੇ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਪਣ ਊਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਾਂ। ਨੀਚ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣ ਊਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਨੀਚ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰ ਉਦਰ ਭਰੇ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਦੀ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਦੀ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਰ ਉਧਰ ਭਰੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਜੀ। 14 ਅਮਾਵਸ ਰਚ ਰਚ ਮੰਗਹਿ, ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰਹਿ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੱਡੀ ਬੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ 14 ਅਮਾਵਸ 14 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਚ ਰਚ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰੇ, ਵੇਖ ਮੂਰਖਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, 14 ਅਮਾਵਸ ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀ ਕਜੁਲਹਾ, ਮੋਹਿ ਤੋਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬਰਹਿ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਏ, ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੁਲਾਵਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਉਬਰੇ, ਵੇਦ ਪਦੋਸੇ ਪਾਂਡੇ ਡੂਬ ਮਰਹਿ।
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੋ ਹਮਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹੇ ਉਬਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਦ ਭਰੋਸੇ ਪਾਂਡੇ ਡੂਬ ਮਰੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਕਾਸੀ